Greetings in the matchless name of our Lord Jesus Christ. It's a joy and an honor and a privilege to worship along with the saints of God. Wherever you are watching, we are connected in the Spirit because the one who is in us is the same one who is guiding us. David, when he wanted to bring the Ark of the Covenant, because of some problems, the Ark of the Covenant had to be kept in Obed and Edom's house. And he saw how God blessed him. And he decided one day, fine day, that he wanted to bring the Ark of the Covenant to his courts. And on fine day, God enabled him, and he was dancing and he was rejoicing as the Ark of the Covenant being brought to his courts. And his wife Micah, she saw and she despised. That's what the word of God says. And Micah confronted David, and you know what David says? That's so beautiful. Like, God has chosen me above everybody. It is God who has chosen me to be king before your father, before anybody else. God has chosen me, and I will do it so gladly, and I will rejoice before God. It is the same with us. There are so many people in this world, but God has chosen us. God has lifted us from the miry clay, and God has set us on the higher ground. And we don't know what is the reason, but it is just because of His grace. We'll sing this song. ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದವನೇ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕರ್ತನ ನೀನೆ. Let's sing this song and worship Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಜೀವದಿಂದವ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಲಿನೇ. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಲಿನೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಮರಣದ ಬಾಯಿಂದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ, ಮರಣದ ಬಾಯಿಂದ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಲಿನೇ. ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಲಿನೇ. Hallelujah, 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 hallelujah.
ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ನಿನ್ನ ನೀಗಿತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ನೀಗಿತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಿತು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಿತು ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ನೀನೇ ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಥೆಯಿದೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus, oh God. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. There's no one like you, Jesus. Oh, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೇ. तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कहीं नहीं यीशु तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं अंधेरों में तू रोशनी तुझे जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा इनाम जिंदगी अंधेरों में
रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा इनाम जिंदगी। यीशु मसीह ओ महिमा गाए आसमान, गाए ओ ज़मीन, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए देवी। ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ
ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ. You know, one David went to bless his family. That Saul, king's daughter, said, "How can you dance like this before the king?" You know, David says, "I will dance and I will worship God even more undignified than this." You know, there may be challenges, there may be circumstances, there may be situation in our lives, might be having a question mark. How can you obey the word of God? How can you worship God during these circumstances? How can you obey Him? No, but we can choose to obey God in not only whatever circumstances that we are going through, but any circumstances, because the word of God is the ultimate solution for everything. And the word of God says to not bow down to this world, because the one who is in us has overcome the world. And we all can sing this song once again. Aradhane Yesuvige, Aradhane Yesuvige, Aradhane Yesuvige, Aradhane Yesuvige, Aradhane Yesuvige, Aradhane Yesuvige. ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ. Oh, thank you, Jesus, for this time that you have given us, Lord. We could worship you. Lord, no matter whatever the cost, Lord, we will obey you, we will follow you, Lord. We will not turn back, Lord. No amount of
pain, no amount of suffering, no amount of shame can stop us from worshiping you, can stop us from loving you, Lord. Thank you, Jesus, for this time that you've given us. We give you all the glory and honor, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Once again, it is our privilege to listen to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. By understanding the word of God, that God is going to bless us. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. And our life will be transformed according to the word of God. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. So let us open our hearts in prayer. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯೋಣ. Father, we ask you to enlighten our understanding as we meditate your scripture. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ. Your word is spirit and life. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವು ಬೆಳಕು ಆಗಿದೆ. It brings healing to our body, soul and spirit. ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Lord, it gives us, Lord God, sound understanding and wisdom. ದೇವರೇ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. It will transform our entire life and lifestyle. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅದು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. Last week I was sharing with you how to handle the sin in our churches. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. Today I want to continue in letter, do not be deceived. ಈ ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Do not be deceived. That is what one phrase that we come in the 1 Corinthians chapter 6. 1 ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Turn with me to the 1 Corinthians chapter 6 verses 7 to 11. 1 ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Now therefore it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated? No, you yourself do wrong and cheat, and do these things to your brethren. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯೋ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡುವುದೇ ನೀವು ಸೋತವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಹಿಸಬಾರದು? ಆಸ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಾಳಬಾರದು? ಆದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸಹೋದರರಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅನ್ಯಾಯಗಾರರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಜಾರರು, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು, ವಿಟರು, ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡಿಕರು, ಬೈಯುವವರು, ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಳಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದೇವಜನರಾದಿರಿ, ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದಿರಿ. Okay. In that particular words we have read, there is says do not be deceived. ನಾವು ಓದಿದಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Do not be deceived. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites will never inherit the kingdom of God. ಜಾರರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು, ವಿಟರು, ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Apostle Paul is still dealing with the issues that is prevailing in the church of God. ಆ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And there are two main issues that is mentioned in this entire chapter. ಈ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. First of all, that they are cheating and doing wrong with one to another believers in the church. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅವರು ಮೋಸ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. And then they are taking the people who were wronged by them, they are taking the people
to the court. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ I ಇದ್ದರು. know this is in the one church. ಇದು ಒಂದೇ ಸಭೆ. I know there are people that were cheating others, and the offended people, they are taking people to the court. ಯಾರು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಅದರ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And you can understand the situation of the church. ಈ ಸಭೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ When they come to worship the Lord, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ they cannot speak to one another, they cannot face one another. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. There is guilt prevailing in their lives. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. And also as a result, what happened, their enmity prevailed. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವೈರತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I know that is the condition of the church. ಅದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. And also that Paul is not telling that you should not go to, that is not the idea here, is that you are doing wrong, you are cheating one another. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I know these are the work of unrighteousness. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು. That is why these verses, no, there is really connecting the entire chapter. ಇದು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. So one thing, that main issue is that people are cheating and doing wrong in the church. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are the people who are called saints, who are called the born again believers. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವರು, ಭಕ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡುವಂತ ಜನರು. And then that they do wrong with one another. ಆದರೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the second issue that is mentioned here is that they are using their bodies only just for pleasure and sin. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಭೋಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I know that we will consider later, but it says that he said they are using their body entirely for eating and drinking. ಅವರು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ And ಇದ್ದಾರೆ. they were using their body for sexual immorality. ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Paul says these things are acts of unrighteousness. ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದು ಅನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. Doing wrong to other people, it is unrighteous work. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಒಂದು ಅನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ. So there, as per the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ there what he says, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, verse 9 says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಜಾರರು, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು, ವಿಟರು, ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡಿಕರು, ಬೈಯುವವರು, ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So these are Paul stating it very clear, because some of the issue that is prevailing in the Corinthian church, these are the issues in the church of God. ಪೌಲನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದರು. Doing wrong to others means that they are stealing somebody's, or that covetousness. These are the cause for deceiving or cheating others. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳತನ, ಲೋಭತನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And then all the other things that is mentioned about their physical bodies. ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Okay, he says that those who do such kind of things, or the unrighteous, they will not inherit the kingdom of God. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That Jesus Christ came into this world to preach the kingdom of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ. And he want each and every person to inherit the kingdom of God. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಆತನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. I know that is the reason that Paul was going to places after places and speaking the gospel. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಪೌಲನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದನು. He came to the Corinthian church, Corinth, and also established the church or preached the gospel, so that these people may inherit the kingdom of God. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಕೊರಿಂಥಕ್ಕೂ ಬಂದು ಈ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಈ ಜನರು ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Because of the current prevailing issues in the church, ಆದರೆ ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ Paul reminding them or telling categorically, do you not know the unrighteous will not inherit the kingdom of God? ಪೌಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. He
he is not speaking to the people outside the church of God. ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But now he is speaking clearly to the believers, those who are attending the church, who are worshiping the Lord in the same church. ಅದೇ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And says, do not be deceived. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the later Paul says in verse 11, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, and such were some of you, but you were what? You were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of God. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. So from that word we can clearly understand some of the people, they were washed from the sins. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂತಹ ಪಾಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. See, Paul doesn't say that all the unrighteous people never will inherit the kingdom of God. ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. No, but he clearly says some of you were such kind of people. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. But now because that you repented of your sins and believed in the gospel, ಈಗ ನೀವು ಆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ then ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ he says you are washed. ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. That washed and you were sanctified and you were justified. ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ, ದೇವ ಜನರಾದಿರಿ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ. Now as you believe in the Lord Jesus Christ and his gospel, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭರವಸೆ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ see that you are washed by the blood of Jesus. ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. You are made clean before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Then says you are sanctified by the Spirit of God. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ದೇವ ಜನರಾದಿರಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ. Sanctified means it is separated from sin, separated from the world and separated unto God. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದರೆ ಲೋಕದಿಂದಲೂ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವುದು. We are separated from the world, from the common thing. We are separated unto God to be a holy people. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And third thing, that you are justified before God. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ. I know this, the heavens court declared you and me are righteous people or justified. That means as though there is no sin in our lives. ಪರಲೋಕದ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನವು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. No, that means God has removed every guilt from us. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Punishment of sin, ಪಾಪದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. through the blood of Jesus Christ or through the court prediction of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ. Beloved, these are some of the acts that God has done at when we believe in Jesus Christ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವಾಗಿವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. No, salvation involves so many things other than these things. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. No, I do not have time to explain everything because it will take time to explain all these subjects. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಮಯ ತಾಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. In our salvation there is regeneration is involved. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. There is a redemption is involved. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಇದೆ, reconciliation is there, ಸಂಧಾನವಿದೆ, adoption is there. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ. So many things are involved in the work of salvation. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. Okay, time permits that we can go in later, but today what I want to tell is, today our position in Christ Jesus, we are what? Sanctified and justified according to this particular passage. ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. So now he says, he is in this context only that he is speaking to the people of the church of God. ಇದೇ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You are a saved people. ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. God has washed you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. Sanctified you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. Justified you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. After that you become a holy people. Now if you continue to do acts of unrighteousness, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಅನೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾದರೆ, he says that no, and the unrighteous people will never inherit the kingdom of God. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. All those issues or the specific sins that is mentioned here that were practiced in the Corinthian church. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಪಾಪಗಳು
ಪಾಪಗಳು ಆ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ So that is ಪಾಪಗಳಾಗಿದ್ದವು. why Paul reminding them, do not be deceived. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. Even though that you are a holy people, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಜನರಾದರೂ ಕೂಡ, you are the believers in Christ Jesus, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ, still you can be deceived. ಆದರೂ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. No, that people can be deceived. ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. I can be deceived. ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. You can be deceived. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. The Bible says that deception is the work of the enemy or Satan. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ವಂಚಿಸುವಂತದ್ದು ಅದು ಸೈತಾನನ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. Satan is the one, the devil is the one that who deceives people. ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತವನು ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He came right into the Garden of Eden. ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದನು. There that he deceived Adam and Eve. ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಹವ್ವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದನು. By twisting the truth of God. ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚುವುದರ ಮೂಲಕ, And just adding something to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, Putting a question mark in the mind of people. ಮತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು So ಹಾಕುವುದರ just ಮೂಲಕ twisted the truth of God. ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚುವಾಗ, And as a result, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ the Eve believed that wrong is right. ಆ ಹವ್ವಳು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದಳು. And as a result, they were deceived. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. And through that deception, only sin entered in the world. ಆ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಪವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. So that even after our salvation, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ the devil tried to deceive us. ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Do not be deceived. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. So that is the warning, or that is a thing that Paul says here. ಪೌಲನು ಅಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The devil tried to twist the truth of God's word. ಸೈತಾನನು ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ. I know why that he is explaining all these things, because beloved, that some of the references I am giving here today, I would like you to write it down in a notebook. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. After the service, that you can continue to meditate and read. ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Paul had a real fear of the Corinthian believers. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಯವಿತ್ತು. And in the 2 Corinthians chapter 11 verses 3 and 4, ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. what was the fear of Apostle Paul concerning the believers in the church in Corinth? ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೌಲನ ಭಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? Later on, earlier he says, I have betrothed you to one man, one husband, that is the Lord Jesus Christ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಆ ವಾಕ್ಯದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. But now I fear lest somehow, as the serpent deceived you by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he who comes preaches another Jesus whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹವ್ವಳು ಸರ್ಪದ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಹೋದಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಯಥಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದೀತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗಲೂ, ನೀವು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗಲೂ, ಅವಿಲಂಬಿಸದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. What Paul says is, many people have come and preached a different gospel. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. In 1 Corinthians chapter 4 reminds us that there were many instructors or the teachers for the church. 1 ಕೊರಿಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೋಧಕರಿದ್ದರು. But he says, I have the only one who begot you, I am your father. ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. So many people came and preached different doctrines, different kind of a preaching in the church. ಅನೇಕರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. And as a result, what happened, that they have accepted another Jesus whom Paul did not preach. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪೌಲನು ಬೋಧಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಬೇರೊಂದು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. That means the person who crucified on the cross, ಅದರ ಅರ್ಥ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು, the Son of God, ದೇವಕುಮಾರನು, and his nature or his character or his work is already distorted by the evil wrong teachers. ಆತನ ಬೋಧನೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ತಿರುಚಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. They were not speaking
speaking any different Christ, but they are speaking about the different things that is, not the pure gospel that is preached by Paul. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದಂಥ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. And a different spirit which you have not received. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತ ಬೇರೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. A different gospel which you have not accepted. ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಬೇರೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. Somehow in the absence of Paul, the wrong teachers, false apostles came and taught them a different gospel that is not according to the Paul's gospel. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 15. 2 ಕೊರಿಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13-14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, For such as false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, and do no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves in the ministers of righteousness, whose end will be according to their works. ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಸುಳ್ಳು ಅಪೋಸ್ತಲರು, ಮೋಸಗಾರರಾದ ಕೆಲಸದವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ, ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಸಹ ನೀತಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. From this passage that we can understand what actually that Paul was dealing in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಯಾವುದನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. The presence of false apostles in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು, Their teaching in the church. ಸುಳ್ಳು ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು That has influenced this church. ಈ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು. That has deceived this church. ಸಭೆಯನ್ನು ಮೋಸಪಡಿಸಿತ್ತು. And so they say that because of the wrong kind of teaching and wrong doctrine, this church was affected. ಅವರ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ವಿಧವಾದಂಥ ವಂಚನೆಯ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಸಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. Now Paul, the true apostle who was called by God, ಪೌಲನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಜ ಅಪೊಸ್ತಲನು, who got the message from the Lord, ದೇವರಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, his message and everything is very clearly recorded in the Bible. ಅವನ ಸಂದೇಶವು, ಅವನ ವಾಕ್ಯವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And we do not know what kind of a thing that these people were teaching to them. ಆದರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But by their cleverly or that deceitful teaching, what happened that some of the people were deceived in the church. ಆದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳ ವಂಚನೆಯ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬೋಧನೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Paul says very clearly in 1 Corinthians chapter 15. ಪೌಲನು 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, what kind of a message he was preaching, what is the gospel that he was preaching to the church. ಸಭೆಗೆ ಅವನು ಎಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Beloved, listen very carefully. ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. And know then only that we will understand how this church was affected by the wrong doctrine. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಭೆಯು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Believers can be deceived. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. And so that is why Paul says, do not be deceived. ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. I know he had a fear that the people, Corinthian church may be deceived by the devil and his tricks. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಭಯವಿತ್ತು, ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಂದ ಅವನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. He has already seen the presence of the false doctrine, false teachers in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು, ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. He has already seen that people were turned away from the true gospel through the word of God. ನಿಜ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಜನರು ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is why Paul says, ಪೌಲನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, in chapter 15 verses 1 to 5. 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 5 ವಾಕ್ಯಗಳು. I am going through all these scriptures because that it will only give you a clear understanding of the ministry of Paul. ಪೌಲನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 5. 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 5 ವಾಕ್ಯಗಳು. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you. ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ. Which also you received and in which you stand. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. By which also you are saved. ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. If you hold fast that word which I preached to you.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ. He says that I received it from God, I declared to you openly. ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆನು. This is the message you have accepted in the beginning. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿರಿ. So because of them you are saved. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ. Then he says, if you hold fast the word which I preached to you. ಅದರ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ. Means that this you had to keep on believing or continue to hold fast on the word which Paul preached to them. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಪೌಲನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. So it is a continuous tense. ಅದು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ. Then he says, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and he was buried and rose again on the third day. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು, ಅದು ನಾನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದೇ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. Very clear and very plain that he was explained in the gospel. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He says that Jesus Christ died for our sins according to the scripture, according to the written word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. That means he died for our sin. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. He was buried, ಆತನು ಸಹ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, and rose again on the third day. ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು. So the entire gospel is based upon the death, burial and the resurrection of Jesus Christ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿದೆ. Okay, this is what he says, that I have declared it to you through this gospel, this simple gospel, you are saved. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದನು, ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Because that you have believed this gospel. ನೀವು ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ. And no, that is a one side of the gospel. ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. Now Paul in Romans chapter 6 verse 1 to 6, ರೋಮಾಪುರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, same thing in a different way. ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. So that the gospel has two aspects. ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. One is that what God has done for us. ಮೊದಲನೇದು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ And ಅದು. the second aspect is what we have to do with that gospel. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. No, this go in hand. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Okay, Romans chapter 6 verse 1 to 6. ರೋಮಾಪುರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ 6 ವಾಕ್ಯಗಳು. This is a verse that we open, read and teach during the time of water baptism. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Because this passage also speaks about the death, burial and the resurrection of Jesus Christ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ, ಹೂಣಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Okay, in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5 speaks about the death, burial and the resurrection of Jesus Christ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. What God did for us. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. But in Romans 6 1 to 6, ಆದರೆ ರೋಮಾಪುರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 6 ವಾಕ್ಯಗಳು, so the same thing what Jesus died, buried or rose again. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. He speaks about our response to the gospel. ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. So Paul starts with a question. ಪೌಲನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು? He is speaking to the people, those who are born again. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರ ಸಂಗಡವೇ ಅವನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Shall we continue in sin? ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. Because God has forgiven our sins. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Because that we are saved by grace. ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ. And where there is sin, that grace of God also abounds. ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. So the answer, he says, certainly not. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು. That means those who are born again, they cannot live in sin. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. They cannot continue in sin. ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And how shall we who died to sin live any longer in it? ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರಾದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? Or do you not know that as many of us are baptized into Christ Jesus were baptized into his death? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. Therefore we were buried with him through baptism into death,
And just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Okay, first thing that he said, we should not continue in sin. ಮೊದಲನೇದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು. Then secondly he says we should walk in newness of life. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We should, that is it is not a suggestion that God gives. ಅದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು When ಕೊಡ್ತಾ we say ಇರೋದು. that should, it is a commandment. ಅದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. Even though that Jesus' death and burial and rose again is a reality, but we should walk in the newness of life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳು ನಿಜತ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ ನಂತರ ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. And for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವೆವು. No, he says we should no longer be slaves of sin. ಪಾಪಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವು ನಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. All these three things that mentioned here is that we should not continue in sin, we should walk in the newness of, we should no longer be slaves to sin. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬಾರದು. So there is a much difference between we are no longer slaves and we should no longer be slaves. ನಾವು ಪಾಪಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾಗಿದೆ. Understood? It is not says that we have been free. Word says we no longer slaves. Sometimes we think we are no longer slaves. ನಾವು ಇನ್ನು ಗುಲಾಮರಲ್ಲ, ದಾಸರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದಾಸರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But here the word of God, we should no longer be slaves. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ನಾವು ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. That means that this is the response from our side to the gospel, or what God has done for us, Jesus has done for us. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 1 Corinthians chapter speaks about what God has done for us. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. But here in Romans chapter 6 he says what is our response, what we should do with the gospel. ಇದು ರೋಮಪುರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ. Beloved, that these things that God will not do for us. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. It is our response to what God has done on the cross of Calvary. ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು. If we don't respond positively continuously with the gospel, ಸುವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, so we cannot say we are on the path of righteousness or path of salvation. ನಾವು ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And not today why that many people are being deceived by kind of a different teaching in the churches. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. Have you seen that there's a gospel is preached today from the pulpit? ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Everywhere that people say that many so-called preachers, they said just believe you will be saved. ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಬೋಧಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬಿರಿ ಸಾಕು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಿ. There is no that kind of a word in the Bible, just believe you will be saved. ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ ಸಾಕು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. Of course there is Bible says believe in the Lord Jesus Christ you shall be saved. ಹೌದು, ನಂಬಬೇಕು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. But along with that, before that one we are putting a word called just. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. That means the whole work of salvation that we are denying it or by saying just believe. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಡೀ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತೇವೆ. Just believe you will be saved. Just believe you will be saved. ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ, ನಂಬಿರಿ ಸಾಕು. Believe the Bible, according to the Bible, if we New Testament, believe is not just having an access to a mental access of what the truth is. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. That is actually that faith is that's a putting
trust in God's word. ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು. We are putting trust in Him ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ to be our Savior. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು. It is not just believing some truth, but it is a trusting in a person called Jesus Christ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Even many people have an understanding says that Jesus died and rose again on the third day. ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If you ask them, do you believe these things? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? So they will say we believe. ಹೌದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If we say that I believe that Jesus died and rose again, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿದರೆ, by doing that kind of a faith, no one will be saved. ಅಂತಹ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. So the biblical language of faith or believing is not just having agreeing in our mind. That is not the faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬುವಂಥದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. When we understand it, we need to appropriate the word of God in our lives. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. And trusting in the Lord. ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡಬೇಕು. So then only that we will be delivered from our sin. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. Then those saved people, they need to continue to walk in the righteousness of God. ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ದೇವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. By that false belief, by false confession, many people are deceived in the church of God. ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಅರಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ, ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. By just raising my hand on a meeting, that does not make me that I am saved. ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Or just by agreeing something truth that is preached, that doesn't mean I am saved. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I need to respond to that truth. ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು. I need to surrender to that truth. ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. I need to trust the person Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. And if we don't have that kind of trust in the Lord Jesus Christ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾದರೆ, surrendering our life to Him, ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, to His lordship, ಆತನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, how can we say that we are saved? ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? And if we say that we are saved and continue to live in that same kind of sin in our lives, ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ, cheating one another, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, that taking people to the court, ಜನರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, friction in the family, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, friction in the church, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, we cannot meet with one another, ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಾಗದಿರುವಂತಹ we ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, cannot say praise the Lord to another person, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳಲು ಆಗದಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು, hiding all things behind us, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. I know that we just say that we are believers, God has forgiven our sins. ಓ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುವಂತದ್ದು. Beloved, our life need to be changed according to the word of God. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. So there was lot of hypocrisy in the Corinthian church. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಪಟತನಗಳಿದ್ದವು. I know they were deceived by this wrong kind of a gospel. ಈ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. What their understanding is, okay, we believe in Jesus Christ, that is enough. ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಸಾಕು. I know my body, I can use it for whatever purpose I want. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. They have a wrong understanding by this gospel preached by others. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. Beloved, in those days, ಪ್ರಿಯರ, ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ there were different doctrines were spreading in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. Mainly because of the society or the influence of the Greek philosophy. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ There are different philosophies were prevailing in those days. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. One of the thing is that body is evil and the only spirit is good. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದೇಹವು ದುಷ್ಟತನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. Jesus Christ came only to save our soul. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು, not our body. ಶರೀರವನ್ನಲ್ಲ. We can use our body for whatever things we want to do. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. And so that is why they are denying
their body is part of God's salvation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೂಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And in 1 Corinthians chapter 15, 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 12, 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, what is that? They were doubting about the resurrection of our body. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Chapter 15 verse 12. 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. Because that is why this doctrine only affect their physical life. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳು ಅವರ ದೈಹಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು. Because now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಸಾರೋಣವಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? How did they go to this idea? ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು? Because of the influence of the wrong teachers. ಆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧಕರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ. Paul preached about the resurrection of Jesus Christ. ಪೌಲನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದನು. Paul also preached about the resurrection of our dead. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ತ ಶರೀರಗಳು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದರ ಕುರಿತು ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. That means our body is also part of the salvation of God. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. Here the other teachers are coming says no, our body that is an immaterial things, it is only matter, it is evil, you don't consider your body. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ದುಷ್ಟತನವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಭೌತಿಕವಾದ ಸಂಗತಿ, ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. Once you die that everything is gone. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ತರ ಮುಗಿತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. Your body is gone and only your spirit, soul is saved. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಬದುಕುತ್ತದೆ, ಅದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1 Corinthians 15 verse 32. 1 ಕೊರಿಂಥ 15:32 Paul says, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, if in the manner of men I have fought with the beast at Ephesus, what advantage is to me if the dead do not rise? Let us eat and drink, for tomorrow we will die. ನಾನು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮಾನುಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಆದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸತ್ತವರು ಎದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ತಿನ್ನೋಣ ಕುಡಿಯೋಣ, ನಾಳೆ ಸಾಯುತ್ತೇವಲ್ಲ. No, that is the attitude of this Corinthian believers. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ What he ಇತ್ತು. says, no, today that our body, let us enjoy with our body. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಇವತ್ತು. There is a philosophy says, no, that a maximum pleasure to our life, that is ultimate goal of life. ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. Because afterwards you will die. ಹೇಗೂ ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತಿರಲ್ಲ. Today that you give maximum pleasure to your body. ನಾಳೆ ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. Eat and drink. ತಿನ್ನಿರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ, enjoy, ಆನಂದ ಪಡಿರಿ. No, that is not going to affect your salvation. ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. Because your soul is going to be saved, but your body is going to die in this world. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಹೇಗೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Beloved, when we do not believe in the resurrection of our body, ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆ ಹೋದರೆ, and if we think that our body is evil and it is not part of the salvation, ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ದುಷ್ಟತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, we will adopt a life philosophy of the world. ನಾವು ಲೋಕದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. Today, directly or indirectly, ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನೇರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ many of the gospel is preached only to satisfy our fleshly desires. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು There may not ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. be any kind of preaching promoting immorality from the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. But everything that what Christ is providing is only for your physical body. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ದೈಹಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Health and wealth. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಮೃದ್ಧಿಯು. You are the child of God. ನೀನೇ ದೇವರ ಮಗುವು. You deserve the best in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದೇ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. So you aim it, you claim it, you propose, you receive it. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿ ಇಡಿರಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. And as a result, what happened? Most of the people, they are deceived, thinking that getting the ultimate pleasure in this world is the
work of salvation. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದೇ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I know that is not the word of God says. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. No, many times I was spoken to from the pulpit says, know that God blesses with things. ಹೌದು, ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. No, that is a fact. ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. But not that is not the salvation. ಆದರೆ ಅದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ. Enjoy with our flesh is not the salvation. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. If we are only concerned about the physical things, external things of the body, ಈ ಶರೀರದ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ, no, our focus will be only for the things of the world. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ Our focus ಇರುತ್ತದೆ. only will be for the pleasures of this life. ಈ ಲೋಕದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. To acquire wealth and riches in the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಲೋಕದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. And to enjoy the pleasure in life. ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. That was the philosophy that is practiced by the Corinthian church. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. But that is not the theology, that is not the word of God says. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ದೈವಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. You know what is our concern today? ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಏನಾಗಿದೆ? You know, are we only just concerned about the welfare of our physical body? ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಒಳಿತನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You know, that is a philosophy of the Corinthian church. That is a philosophy taken from the world. ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. No, that was the philosophy, that was the thing that we learned from the Sodom church, Sodom people of Sodom. ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಜನರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. You know, Ezekiel chapter 16 verse 49 says, ಹೆಜ್ಕೇಲ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 49ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, look, this was the iniquity of your sister Sodom. ಈಗ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯಾದ ಸೊದೋಮಿನ ಪಾಪವು ಇದಾಗಿತ್ತು. She and her daughter had pride, fullness of food and abundance of idleness. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ವಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಇವು ಆಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಕೆಯ ಕುಮಾರ್ತೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದವು. Neither did she strengthen the hand of the poor and the needy. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ದೀನ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. He says that what was the philosophy of the Sodomites? ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರದ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿತ್ತು? No, this was also before the law was given. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. No, what was the only concerned about the fullness of food and abundance of idleness? No, they want the maximum pleasure for their body. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ವಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. If we also adopt the same kind of lifestyle in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, beloved, how can we escape the judgment of God? ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? Okay, now I just conclude here. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. I could not explain everything from the chapter. God willing, I will continue next week. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿರುವುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. Now that believers can be deceived ಈ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ವಿಷಯ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು through false teaching, ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ, through the influence of the present world. ಲೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ. You know, if we are deceived, know that we will be adopting a lifestyle that is according to the deception that we were taken in. ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Shall we look to the Lord in prayer? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. Father, we pray. ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Lord, help us to respond to the gospel in the positive sense. ದೇವರೇ, ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. You came down in this world, ನೀನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯೇಸುವೆ, died, ಸತ್ತು, taken our sin on your body, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿ, was buried, ಮತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿ, rose again on the third day, ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ, so that we may live no longer in the old way of life. ನಾವು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ, We may walk according to your word and your instruction. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, Amen. ಆಮೆನ್.